دو باتیں جو خاتون حاصل کر گئی، اگرچہ مشکل ہے، اگرچہ اس کے اندر محنت زیادہ لگے گی، اگرچہ یہ معاملہ تھوڑا کٹھن ہے، پردے کا پابند کرنا اور شوہر کا اطاعت گزار ہو جانا، اگرچہ یہ دونوں باتیں تھوڑی دیر کے لیے مشکل لگیں گی، لیکن بیٹی تیری عزت اسی میں ہے، بہن تیرا وقار اسی میں ہے، اسی میں تیرا سارا کچھ پوشیدہ ہے، یہی تیری جنت ہے، یہی تیری رحمت ہے، یہی تیرا کرم ہے، یہی تجھے خدا کی ذات مل جائے گی، یہی تجھے رسول اللہ کا کرم نصیب ہو جائے گا، یہی تجھے سیدہ عائشہ کی چادر تنویر کا نور مل جائے گا۔ اور اگر تو باپڑتا رہی اور شوہر کی فرما بردار رہی تو یہی تجھے سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کی پاکیزگی نصیب ہو جائے گی۔ اگر تو یہاں اگر دو باتوں میں، اور میری بہن اور میری بیٹی یاد رکھنا، پردہ سب کو نہیں ملتا، پردہ سب کو نہیں ملتا، غلاف سب جگہ نہیں چڑھے ہوتے، عمارتیں بڑی ہیں پر غلاف صرف کعبے کو ہی چڑھا کرتا ہے، کتابیں بڑی ہیں پر غلاف صرف قرآن کو ہی چڑھا کرتا ہے، ہر ایک کو غلاف نہیں چڑھتے، ہر ایک پردے میں نہیں رہ سکتا، پردے میں وہی رہتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، پردے میں وہی رہتا ہے جو قیمتی ہوتا ہے۔ خدا کا گھر کعبہ پاکیزہ ہے تو کالے رنگ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، ساری دنیا کتابوں سے بھری ہوئی ہے لیکن قرآن پاکیزہ ہے تو غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ پاکیزہ چیزیں پردے میں ہوتی ہیں، پاکیزہ چیزیں بولیے گا، پاکیزہ چیزیں، اگر تو پاکیزہ ہے تو پھر تو پردے میں رہے گی، اگر تو پاکیزہ ہے تو پھر تو پردے کے اندر وقت گزارے گی۔ رسول رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، عورتوں پردے میں رہو، گھر سے نکلو تو ضروری کام کے لیے، گھر سے نکلو تو دین کے لیے، گھر سے نکلو تو کسی مجبوری کے لیے، ورنہ گھر سے نہ نکلنا۔ یہ لفظ لکھ لینا دل پہ، مدینے کے چاند کی زبان اطہر کھلی، آمنہ کے لال نے جملے بیان کیے، سیدہ فاطمہ کے بابا نے بات سمجھائی اور کمال کر دی، فرمایا بیٹی جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی، حدیث بھولنا نا، میرے رسول پاک نے فرمایا بیٹی جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو خدا کے قریب ہوتی جائے گی۔ میرے دوستو لکھ لو، بیٹیوں لکھ لو، بہنوں لکھ لو، دل کی تختی پہ لکھ لو، میرے رسول پاک کے لفظ لکھ لو۔ سید عالم نے فرمایا جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو خدا کے قریب جاتی جائے گی، اور جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک پڑھیے باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سید یا حبیب اللہ۔ فرمایا جتنی تو گھر کے اندر جاتی جائے گی اتنی تو اللہ رسول کے، اور میرے محبوب نے فرمایا جب تو گھر سے نکلتی ہے تو شیطان تجھے تاڑتا ہے، بیٹی جب تو گھر سے نکلتی ہے، بہن جب تو گھر سے نکلتی ہے شیطان تجھے جھانکتا ہے، شیطان تیرا پیچھا کرتا ہے، وہ تیرے پیچھے بری نظریں لگاتا ہے، وہ تجھے دیکھنے کے لیے مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جتنی تو گھر کے اندر رہے گی اتنی تو خدا کے قریب رہے گی، جتنی تو گھر کے اندر، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار جائے، بہنوں بیٹیوں، جو عورت خوشبو لگائے، اپنے اوپر خوشبو چھڑکے بازار جائے، ارادہ یہ ہو کہ لوگوں کی میری طرف توجہ ہو، لوگ میری طرف دیکھیں، فرمایا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے بازار جائے، میرے حبیب فرماتے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا جو خوشبو لگا کے بازار گئی اس پر اللہ کی لعنت، اور فرمایا جو خوشبو لگا کے بازار گئی اس پر فرشتوں کی لعنت۔ رحمت للعالمین
रहमतल लिल आलमीन रसूल, मेरे नबी ने लानते नहीं बरसाई, लेकिन बेटी मेरी बहन, अगर तू खुशबू लगा के बाजार गई तो तुझसे तो आमिना के लाल भी नाराज नजर आते हैं। मेरे रसूल ने फरमाया जो औरत खुशबू लगा के बाजार गई उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, और फरमाया उस पर मुझ मोहम्मद की भी लानत। फरमाया लानत है उस औरत पर जो खुशबू लगा के बाजार गई, खुशबू लगा के बाजार गई। और ये सिर्फ औरत की ड्यूटी नहीं, बाप की ड्यूटी है बेटी का ख्याल करे, शौहर की जिम्मेदारी है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तुझे पता होना चाहिए तेरी बीवी को किस किस चीज की हाजत है और कौन कौन सी चीज तुझे घर की चार दीवारी में उसे मुहैया करनी है। भाई को पता होना चाहिए उसकी बहन किस वक्त बाजार जाती है, किस गरज के लिए जाती। बेटे को खबर होनी चाहिए कि अब मैं जवान हूं, अब मुझे घर की सारी जरूरियात घर के दरवाजे के अंदर फराहम करनी है। नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत 4 आदमियों को लेकर जहन्नम में जाएगी, एक औरत 4 आदमियों को लेकर दोज़ख में जाएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माना? फरमाया बेपर्दा फिरती रही, लोगों को दावत नजारा देती रही, गुनाहों के बाजार इसकी वजह से सजते रहे, इसकी वजह से बदनिगाहियां होती रही, लोगों के ईमान में खलल आता रहा। कयामत का दिन है, अल्लाह के हुजूर खड़ी हुई, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते रब ने फरमाया तू बेपर्दा घूमती थी, तू अपने चेहरे को दिखाती थी, तू गैरों के लिए बनाव सिंगार करती थी, तेरे लिए जहन्नम का फैसला है, अब तुझे जहन्नम में भेजा जाएगा। बीबी बोल के कहने लगी मौला मेरा अकेली का कसूर नहीं, जरा मेरे बाप को तो बुला। आंखों पे पट्टी नहीं बांधी हमने, हम अंधे नहीं है, हमें पता है बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं दिया, बेटी को 12,000 का मोबाइल नहीं लेके दिया, बल्कि उसके हाथ में हमने आग का अंगारा पकड़ाया है। अंगारा दे के कहते हो जलना ना, अंगारा पकड़ा के कहते हो ना इसकी तपश से दूर रहना, ये कैसे मुमकिन है? सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत कहेगी या अल्लाह बुला जरा मेरे बाप को। बुलाया, मौला इससे पूछ, सारी बातें मनवा लेता था, अगर ये हुक्म करता तो मैं कभी पर्दा न छोड़ती, इसने मुझे कहा ही नहीं, बुर्का ला के ही नहीं दिया, मुझे कभी नकाब पहनने को कहा ही नहीं। या अल्लाह मैं अकेली कसूरवार नहीं, मेरा बाप भी मेरे जुर्मों में बराबर का शरीक है। मेरे रसूल की जुबान से निकला, रब फरमाएगा उठाओ इसके बाप को और इस दोनों को जहन्नम में फेंक दो। कहेगी मौला तू सारा कुछ जानता है पर जरा रुक जा, मेरे शौहर को तो बुला, अगर हंडिया में नमक ज्यादा हो गया तो इसके तेवर बिगड़ गए, अगर जरा कपड़े वक्त पे इस्त्री न हुए इसने झिड़क दिया, जूते पालिश ना हुए तो मेके भेज दिया, और मैं बेपर्दा फिरती रही, कभी तवज्जो ही नहीं दी। बुला मेरे शौहर को, पूरा कसूरवार है ये मेरे गुनाहों में। मेरे रसूल फरमाते हैं रब फरमाएगा उठाओ इसको और इसके शौहर को और इसके बाप को, तीनों को दोज़ख में डाल दो। कहेगी मौला नहीं, जरा मेरे भाई को भी तो बुलाना, इससे पूछ कि हर बात तो डांट के मनवा लेता था, ये जरा मूड बना लेता था तो मैं सारा कुछ छोड़ छाड़ के इसके काम काज में लग जाती थी, ये भाई की मोहब्बत में ब्लैकमेल करके सारा कुछ करा लेता था, पर्दा नहीं करा सकता था, ये मेरे चेहरे पर नकाब नहीं डलवा सकता था। अल्लाह ये बराबर का कसूरवार है, इसे पकड़ा जाए, मेरे साथ दोज़ख में डाला जाए। हुजूर फरमाते हैं रब फरमाएगा पकड़ो चारों को। कहेगी मौला नहीं अभी मेरा बेटा बाकी है, बुलाइए मेरे बेटे को, बुलाइए। हर बात रो के मनवा लेता, ये जरा सा मूड बना के साइड पे होता तो मेरी जान निकल जाती। इसको नहीं खबर थी मुझे पर्दा करवाना है, इसको नहीं पता था कि माँ का चेहरा बेनकाब है, बापर्दा करना है। हुजूर फरमाते हैं बीबी एक है पर 4 बंदों को दोज़ख में ले गई है, एक औरत 4। जिम्मेदारी का एहसास कीजिए, एहसास कीजिए जिम्मेदारी का। आज ये बढ़ती हुई बेरह रवी और आज ये भटकते हुए लोग और आज ये भोले भसरे, कहीं कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं हमने भी गुनाह किए हैं, तुमने खुद आग लगाई है चमन में अपने, बेसबब गर्दश अय्याम को इल्जाम न दो, हमने खुद नूर का जुल्मत से किया है सौदा, करके तौहीन सहर शाम को इल्जाम न दो। रसूल पाक
शाह लौलाद सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा। अल्लाह फरमाता है जैसे मेरे नबी की बीवियां हैं कायनात में दूसरी कोई नहीं। जो कायनात की सबसे आला औरतें थीं वो मैंने अपने नबी की ज़ौजियत में दी हैं, जो सबसे पाकीज़ा थी, जो सबसे अच्छी थी, जो सबसे खैर वाली बीबियां थी, वो मेरे रसूल के हरम अतहर में आई हैं। सहाबी आए अब्दुल्ला इब्ने मखदूम रदी अल्लाह अन्हु, आंखों से नाबीने हैं। हजरत मैमूना हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखदूम नाबीना आए। तवज्जो है आपकी, जाग रहे हैं आप? ये तिरमिजी की हदीस है, तिरमिजी की, और इस एक हदीस का पस मंजर समझ जाए तो सारा मजमून समझ में आ गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आए, फरमाया मैमूना पर्दा करो। पर्दे, जरा पर्दे का मफहूम समझिएगा। मैमूना, या रसूल अल्लाह किससे करूं, वो तो नाबीना है। मैमूना पर्दा करो। आका किससे करूं, वो तो नाबीना है। हुजूर ने फरमाया वो नाबीना है, तुम्हें तो नजर आ रहा है ना। बेटियों पर्दा ये नहीं कि कोई तुम्हारी तरफ ना देखे, बल्कि पर्दा ये है कि तुम भी किसी की तरफ ना देखना। पर्दा खाली ये नहीं कि मर्द औरत की जानिब ना देखे, ये भी पर्दा है कि औरत भी मर्द की जानिब ना देखे। मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरकात लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी? क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमाए सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। जरा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो, वो बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है जो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को ना पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफ़ा, अलीउल मुर्तज़ा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा। कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, जरा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाजा खोल के सैयदा फातिमा के पास चला गया। मैं दरवाजा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फातिमा सवाल पूछने आया हूँ। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए जरा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी।
अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी, अली, सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो, और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं जरा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा, हुजूर मैं जवाब दूं? आका मैं जवाब दूं? एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? आका मैं जवाब दूं? हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया, सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, हुजूर उसके चेहरे का पर्दा हो, और आका फिर उसकी आंख का भी पर्दा हो, उसने भी कभी गैर महरम ना देखा हो। जवाब किसने दिया? हजरत अली ने। शाबाश मिलनी चाहिए थी हजरत अली को। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, मैं सच नहीं कहता, फातिमा तो बिदअत मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया, मैं सच नहीं कहता। जनाब अली फरमाते, मैंने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, मैंने कहा जवाब तो मैंने दिया है, पर शाबाश फातिमा को मिल गई है। ख्याल आया, मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मुहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाकीज़ा, पाकीज़ा है वो खातून जो सिर्फ चेहरे पे नकाब नहीं डालती, आंखें भी झुका के रखती है, जो नजरें भी झुका के रखती है, जिसने अपनी आंखों को शर्म हया का पैकर बनाया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत में 4 खूबियां हो। कितनी? खामोश कोई ना रहे, सारे बोलिए, कितनी? 4 खूबियां हो। हुजूर कौन कौन सी? फरमाया, नमाज पढ़े पाबंदी से, रमजान के रोजे रखे पाबंदी से, नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, पर्दा करे शरीयत के मुताबिक, और मेरे रसूल ने फरमाया चौथी खूबी यह है कि उसका खामद राजी हो, उसका खामद उससे। फरमाया बाकियों के लिए जन्नत का एक एक दरवाजा खुलेगा। 4 खूबियों वाली बीबी जब आएगी तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा, सारे दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के। ये औरत जब आएगी जो खामद की मेरे रसूल पाक ने फरमाया, जो बीबी इस हाल में गई कि उसका खामद उससे राजी है, फरमाया अल्लाह उससे हिसाब ही नहीं लेगा। उसका खामद अगर उससे राजी है, बीबियों और तो सुनो, गिला शिकवा शिकायतें हर वक्त। मैं हदीस सुनाने लगा हूं, अल्लाह करे मेरी माएँ बहनें बच्चियां मुझसे नाराज हों, गुस्सा कर जाएं और गुस्सा करके कहें आज के बाद हमने ऐसे नहीं करना। अल्लाह करे कि बाप नाराज हो जाए आज और वो कहे कि बिल्कुल ठीक है, हमें गुस्सा आया है, हमने बेटियों की यही तरबियत करनी है, भाई भी आज के बाद इस पे बजिद हो जाए, यही काम करना। हुजूर ने फरमाया, जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी, कैसे खूबसूरत जुमले, फरमाया जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया, अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं,
میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے ال آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام زاہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑھتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہیں، میری جرت نہیں انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دو دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا، اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے۔ آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یوں نظر اٹھی، حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں۔ حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے میں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا۔ سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے، حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے، اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ دوستو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا۔ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا،
बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है, औरत का पैगाम आया, तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पे चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफ़ा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं, खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछो जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसोड़या क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये है मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसोनिया कुर्बान जाए तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाए तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबाए किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई। रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है। और माँ बाप भी जरा ख्याल करे, माएँ भी जरा ख्याल करे।
میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خاوند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا. حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی. دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا. یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے. حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے. یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالوں گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے. الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ. حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا. اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا. فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے. فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے. اگر تجھ سے علی ناراض رہتے. اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خاوند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے. پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا. قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی. دوستو بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں. فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا. فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی. اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ. ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ. اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں. غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا. درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں. حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں. حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں. بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے. اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے. پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا. خدیجہ کو اس کے رب کا. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا.
جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو۔ اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں، جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا۔ 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار۔ باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے، باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر۔ اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے، باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیویوں اطاعت تو خامند کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی۔ تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے۔ تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے، اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے۔ جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے، تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا۔ تم ایک شوہر کی فرما، اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہے، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار۔ اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی۔ ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی۔ 2 ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، 2 باتوں میں وقار ہے۔ ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں۔